ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब सिखां दी सिद्धांतक घेराबंदी भाग 8वां पन्ना नंबर 158। विचारधारा नाल जनूनी लगाओ। कम्यूनिस्टां दे समुचे वतीरे ते चलन विचों दो गल्लां प्रतੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। एक कम्यूनिस्टां नूं यह दृढ़ विश्वास है कि उन्हां दी विचारधारा विग्यानिक है अते इस सिफत करके यह बाकी सारियां विचारधारावां नालों विकसित उत्तम सच्ची ते संपूर्ण है। उन्हां नूं यह पूर्ण यकीन है कि इस विचारधारा दी विग्यानक गुण विशेषता करके वह हर घटना मसले ते वर्तारे दा पूरा ठीक अनुमान ला सकदे अते हरेक स्थिति विच पूरियां दुरुस्त नीतियां घड़ सकदे अते इन्हां उत्ते निपुणता नाल अमल कर सकदे हन। इस दे नाल ही ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 1943 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ हक देण दा नारा उन्हां अंदर नवां जोश भरेगा अते ओह एक दूजे नाल मोढा जोड़ के भारत दी आज़ादी दे संघर्ष नूं नवीआं बुलंदियां ते लै जाणगे। इस जायजे विच उसने अपना विश्वास इस तरह प्रगटाया सी। कम्यूनिस्टां नूं यह घटना विकास पहलां ही पूरा स्पष्ट हो रहा है, परंतु आम देश भगत लई फिरकू समस्या दा यह नवां पक्ष अजे पूरा स्पष्ट नहीं होया। असीं कम्यूनिस्ट लोग अपने सिद्धांत ते विचारधारा दी बदौलत भविख अंदर अपना मार्ग वेखण दे समर्थ हाँ। इस सदका असी वर्तमान अंदर यह अंश जिन्हां ने भविख अंदर लाजमी तौर पर विकसित होना है तुरंत अनुभव कर सकते हाँ। कम्यूनिस्ट पार्टी के सकत्तर साहिबान का यह दावा तो फड़ किन्नी फोकी झूठी ते हासोहीणी साबित हुई, इस बारे कुछ भी दसन कहण की लोड़ नहीं। इस तो 50 साल बाद पार्टी की अगली कानफ्रेंस अंदर एक तो बाद दूजे बुलारे ने सकत्तर साहिबान वालों प्रगटाए इस विश्वास के दावे दियाँ धज्जियां उड़ा दित्तियां सन अते उसनूं बेआबरू करके अहुदे तो बरखास्त कर दिता सी। पर अजिही किसी भी गल का कम्यूनिस्टां की सेहत ते कोई असर नहीं हुंदा। उन्हां दे जायजे निर्णय ते नीतियां जिन्नियां मर्जी झूठियां ते नुकसानदेह साबित हो जाण, उन्हां नूं अमल के खेत्र अंदर जिन्नियां मर्जी हारां पछाड़ां ते जलालतां झलणियां पै जाण, उन्हां दा अपनी विचारधारा दे सर्ब समर्थ होण विच विश्वास अडिग रहिंदा है। इंग्लैंड के साबका कम्यूनिस्ट ते प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 ਵਿੱਚ नैशनलिज्म बारे लिखी एक पड़चोलवीं लिखत ਵਿੱਚ विचारधारक कट्टड़वादियों की जोतशियां नाल तुलना करते हुए लिखा सी कि जिवें जोतशी के टेवे अमल दौरान जिन्ने मर्जी झूठे साबित हो जाण, लोकां दी उस विच शरधा खत्म नहीं हुंदी, उवें ही विचारधारक कट्टड़वादी राजसी टिप्पणीकारां दे जायजे अमल दौरान जिन्ने मर्जी गलत साबित हो जाण, उन्हां दे वकार नूं कोई वड्डी आंच नहीं आउंदी। कारण यह कि उन्हां दे श्रद्धालुआं नूं तत्थां नाल बहुता वास्ता नहीं हुंदा। ਉਹ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜਬੋਲੀ ਸੁਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ पंजाब का इतिहास जो लिखा जाएगा तो 1947 तो बाद 20वीं सदी का 8वां दहाका फिर काले हाशिए नाल लिखा जाएगा। इस काले हाशिए वाले इतिहास विच 3 पात्रां दा नाम वार वार आएगा। यह 3 पात्र होणगे इंदिरा बीबी, लौंगोवाल ते भिंडरांवाला। काले हाशिए वाला इतिहास का कांड जिथे खत्म होवेगा उत्थे अखीर विच लिखिया होवेगा। यह कांड लंबा हो जाना सी, पर कुछ लोग पक्षी ताकतां फिर पंजाब विच उठियां ते उन्हां ने इन्हां पात्रां नूं ललकार के आख्या, पंजाब साडा है, यह सिखां दा है, यह हिंदुआं दा है, यह मुसलमानां दा भी है। असीं इत्थे इकट्ठे रहना है। असीं तुहाडी सियासत तो तंग आ चुके हाँ, असीं तुहाडे तो नाबर हाँ, असीं अपनियां होणियां दे आप मालक बनांगे। आओ इस काले हाशिए दे इतिहास दे आखिरी शब्दां दे रचनहारे बणीए ते इस इतिहास नूं स्थापित करन वाली आखिरी लाइन ते हस्ताखत करिए। इसे तरह जिमें पिछे सफ़ा 153 ते जिक्र हो चुका है, पाश ने भी इन्ने होछे अंदाज विच यह बड़क मारी सी कि पंजाब दीयां कम्यूनिस्ट ताकतां भिंडरांवाले ते उसदी इकट्ठी कीती डकैत जुंडी नूं
ਕੀੜੀ ਵਾਂਗ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਦਮਗਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਡਿੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਉਤੇਜਨਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਰ ਮਸਲੇ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਅੰਗਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੱਟੜ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਦਿ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨੂਨੀ ਲਗਾਓ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਲਗਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੱਥ ਸਬੂਤ ਬੇਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਹੰਕਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰਵਰਗਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਆਪਤ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰਲਾ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੰਢਿਆ ਵਰਤਿਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨੂਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਵਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਕੀ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸੁਹਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲੀ ਕਵੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਮੌਕੇ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੂੜੀ ਛਾਪ ਸੀ।
ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1983 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਝ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਨੂਨੀ ਕਾਮਰੇਡ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਅੰਕ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਗੁਸੈਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਦਾਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰੇ ਜਨੂਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੁਮਾ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨਵੰਬਰ 1986 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਰਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਮੂੜ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਨੂਨੀ ਲਗਾਓ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਚਿਤਾਰਨਾ ਕੁਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1914-15 ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫਖਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਗਲੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਨੂਨੀ ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਬਕੌਲ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੜਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੜ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖਾਸਾ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਿਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗਿਰੋਹ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰੂ ਨਿਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅੜਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਨੂਨ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਥਨ ਤੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਰਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੂਲਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਵਗਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਾਸ਼ੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਨਜ਼ਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂੰਛ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਚੌਥਾ, ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬਈ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੌੜਾ ਸਵਾਦ ਚਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਜਰਵਾਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਕਸ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਨੇਕ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਣਾਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਬਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਭੁਗਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੂਲਭੂਤ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ,
क्यों जो उसकी विचारधारा तंग नज़री नाल ग्रहणी हुई सी, इस करके इसका परछावां उसकी नैतिकता ते मानववाद उत्ते भी पिया। उसकी नैतिकता ते मानववाद भेदभाव तो सुरखरू ना रहे, यह काणे मीणे साबित होए। एक मौके मनुखी हक्कां दा झंडा बुलंद करन वाला ते इस दे वास्ते हर कुर्बानी लई तत्पर इनकलाबी गुरशरण सिंह दूजे मौके मनुखी हक्कां नूं काणी नज़र नाल वेखण लग पिया सी। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘਾਤੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਨੂਨੀ ਲਗਾਓ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। पर जदों जाबर स्टेट वालों उन्हां दे विरोधी पक्ष दे मनुखी हक्कां दा घाण कीता जांदा है तां ओह बापू गांधी दे 3 बांदर बन जांदे हन। ओह इस वल्लों अखां मीच लैंदे, कन्नां विच उंगलियां दे लैंदे ते मूहां उत्ते पट्टियां बन लैंदे हन। पंजाब दे खब्बे पखियां ने निरंकुश भारती राज वल्लों सिखां उत्ते कीते गए अणमनुखी ते दिल कंबाऊ जुल्मां दा जिन्नी बेशर्मी नाल पक्ष पूरिया, यह विरली ते सिरे दी मिसाल है। खब्बे पखियां वल्लों सिखां नूं राखश बना के पेश करन दियां कुछ उगड़वियां वनगियां। एक खब्बे पखी लेखक ने एक होर खब्बे पखी लेखक दी लिखत उत्ते प्रतिकर्म ज़ाहिर करते हुए लिखिया सी। अमरजीत चंदन ने जुगनी विच इंदिरा गांधी, जैल सिंह भिंडरांवाले आदि नूं इस त्रासदी दा सिद्धा जिम्मेवार ठहराया है। पर मैनूं लगदा है कि इस सवाल का जवाब इन्ना सौखा नहीं, ना ही मैं यह कह सकदा हाँ कि मैं जानदा हाँ। अलबत्ता अपनी सीमित सूझ अनुसार यह जरूर सोचदा हाँ कि इस अतवाद दीआं जड़ां पंजाबी खास करके सिखां दी समुची मानसिकता विच हन, जिन्हों इतिहासक ते भूगोलिक कारणा करके पिछले 300-400 साल तो कबूलदे ते अपनाउंदे रहे। असीं यह परतख देख सकते हाँ कि पंजाब दा सिख अत दा पदार्थवादी, अवसरवादी ते हिंसावादी बिरती वाला है। इसे ही सुर विच सुर मिलाउंदे होए एक होर लेखक ने सिख जुझारूआं विरुद्ध मन दी भड़ास इन्हां शब्दां राहीं कढ़ी सी। खालिस्तानी करतूतां ते सरकारी कहर दा असर पंजाबियां ने बड़ा चिर सहना है। पंजाबियां सिखां दा सुभाअ करतूत करके पछताउण दा है, सोच के करन दा नहीं। गुरशरण सिंह ने सिखां अंदर न्यारेपण की भावना का एक तरह नाल मजाक उड़ाया सी। उसनूं सिखां उत्ते भारी गिला सी कि वह धर्म आधारित पिछाकड़ी सियासत का खैड़ा क्यों नहीं छड़ रहे। उसने इसका कारण दर्शाउंदियां लिखिया सी, मैं समझदा हाँ इसका इक्को एक कारण एक शावनवादी भूत है जो सिख मानसिकता नूं चिमड़िया होया है कि असीं खास बंदे हाँ, असीं मरने मारने तो नहीं डरते, साडी वखरी पछाण है, हिंदू सानू गुलाम रखना चाहुंदे हन। बलबीर सिंह कंवल दे एक लेख बहादुर शाह जफर ते महाराजा रणजीत सिंह जिहड़ा हुण दे मई अगस्त 2010 दे अंक विच छपिया सी, उत्ते अपना पड़चोलवा प्रतिकर्म प्रगटाउंदियां करमजीत सिंह पंजाबी विभाग कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी ने सिखां बारे अपनी सोच ते भावना दा यह नमूना पेश किया सी। महाराजा रणजीत सिंह नाल कई राणियां सती होईयां, यह किहड़ा सिख सिद्धांत सी। मनमोहन बावा ने एक नावल विच यह भी सवाल उठाया है कि रणजीत सिंह दे कोई कुड़ी क्यों पैदा नहीं हुई। महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी राज भाषा फारसी सी, पंजाबी नहीं। इन्हां सारे सवालों के जवाब सिख जगत नहीं दे सकता। कोई पूछ सकता है कि लेखक ने सिख जगत नूं कटहरे विच खड़ा करन दा यह अधिकार कित्थों हासिल कर लिया। ओह किस हैसियत विचों सिखां कोलों जवाब मंगदा है। हिंदू जगत नूं इस वनगी दे सैकड़े सवाल किए जा सकते हैं कि उसने कदे हिंदू जगत वाल भी उंगल उठाई है, नहीं। खब्बे पखियां दी नफरत ते मंद भावना सिख भाईचारे लई ही राखवी है। उन्हां दी सिख विरोधी मानसिकता पैर पैर ते प्रगट हुंदी है। नामवर पंजाबी लेखिका अजीत कौर ने श्री दरबार साहिब उत्ते फौजी हमले विरुद्ध रोह भरिया प्रतिकर्म प्रगट करदियां आरसी अगस्त 1984 के अंक विच एक लेख लिखिया सी, जिसनों उसने लहू दे चुबच्चे का ढुकवां सरलेख दिता सी। सरदार गुरशरण सिंह ने इसनूं हरमंदर साहिब विच होई फौजी कार्रवाई बारे यह लेखिका का एक जज्बाती प्रतिकर्म कह के इस लेख की कदर घटाउण का यतन किया सी। पंजाब दे खब्बे पक्षी ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ने इस लेख नूं लैके अजीत कौर विरुद्ध हो हल्ला खड़ा कर दिता सी।
ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ, ਕੌੜੀ ਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। KL ਗਰਗ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਤਾ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। KL ਗਰਗ ਨੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਹੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। KL ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨੈਤਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੁਰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੁਕਣਗਾਹ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਲੁਕਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਨਿਆਂ ਨੇ ਲੰਘਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਕੋਮਲ ਭਾਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਤੰਗਦਿਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਮੋਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗੈਰਾਂ ਕੇਸਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਾਂਟ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੁਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਜਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਤੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਗਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਨੂਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਡਮ, ਹੁਣ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਰੜਨ ਦਾ ਵੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਜਰਵਾਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਸਨਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਰਹਿਤ ਅਰਥਾਤ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਿਆ ਰਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ। ਉਦਾਰਪੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੜਬ ਉਜੱਡ ਤੋਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂੰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਤੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਅੰਗਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਹੋਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਰਚੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ SS ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਉਭਾਰਨੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਧਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਆਪ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੇਖਕ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰੂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਨਾ ਪੱਖੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਕੜਾਹ ਖਾ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, 17ਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵੰਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਕੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹੇ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਭੂਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਟਕ 1980-81 ਤੱਕ ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ, ਪਰ 1980-81 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੂਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਫੀ ਰੋਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੌਧਿਕ ਅਨਰਥ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿੰਸਰਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਨਾਉਤ ਤੇ ਧਿਆਨਤਾ ਦੀ ਸਾਜੀ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗੀਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲ ਅਥਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਫਿਊਡਲ ਜਗੀਰੂ ਪੌੜੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਿਊਡਲ ਲੀਹੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਸ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਧਾਰਾ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਫਿਊਡਲ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਰਾ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਹਾਲਤ ਮੁਜਬ ਢਾਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਬੇ ਤੇ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੂੜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂੜ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵੇਦਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਉਦਮ ਤੇ ਧੀਰਜ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਭੌਤਿਕ ਮਾਰਗ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਿਆਗੀ ਜਿਹਾ ਸੰਕੁਚਿਤ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅਥਵਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਖੇਧਾਤਮਿਕ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੰਢਾ ਲਈਆਂ। ਸਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਉਹੀ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਸਮਝ,
ਉਹੀ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹੀ ਫੋਕਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ। ਮਹਿਮੂਦ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੱਛਣ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹਮ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਡੱਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚੋਂ ਆਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਰੂਚੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰਕੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸਮਝੇ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੋਨੇ ਹੋਣਾ, ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਛੇਤਰ ਹਟਾ ਕੇ ਲੰਡੇ ਨਾਉ ਅਪਣਾ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਨਾਕਸ ਸਮਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਹੀਣ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੁਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਵੱਸਬਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਾਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਗੂੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਐਡਵਰਡ ਸਈਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜੜ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣੇ ਤੇ ਪਛੜੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕੰਮਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਰਡ ਸਈਦ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਪੱਛਮ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿਆਲ ਉਡਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲਿਬਰਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸੀ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੇਧ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਿਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਪਰਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਬ ਲੌਕਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਂ ਜਹਿਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਅਮੂਰਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਦੋਂ ਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਦ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣਤਾ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਰਲੋ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਰਪੰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਪਰਵਰਗ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਤਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਪੱਖ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਪਣ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਖਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖੜੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਢਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬੁੱਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਸਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕਯੁਕਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਅੰਗ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗਮ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
कही गई एक गल चों इस कसूते सवाल का जवाब मिल जाता है। उसने एक जगह पंजाबी ਸਾਹਿਤ की प्रगतिवादी धारा के दोष ते गुण दर्शाउंदियां लिखा है कि साडी पीढ़ी के लगभग सारे लेखक प्रगतिवादी लहर की पैदावार हैं। असीं रूसी किताबां पढ़दे ते अखां विच किसी अक्तूबर इनकलाब का सुपना लटकाई रखदे। अपनियां कहानियां विच असीं अजिहे पात्र सिरजदे जिहड़े आम जिंदगी विच नहीं सी। 1980-85 तक लिखियां मेरियां बहुतियां कहानियां अजिहियां ही सन। असल विच यह ਸਾਹਿਤ एक चौखटे का ਸਾਹਿਤ सी। प्रगतिवाद ने पंजाबी ਸਾਹਿਤ का बहुत नुकसान किया। जिंदगी की सही तस्वीर पेश नहीं कर सके असीं। एवें हवा विच लत्तां मारन वाली गल सी। यह दोष दर्शाउण तो बाद उसने प्रगतिवाद की एक बहुत वड्डी देण का जिक्र जिस प्रशंसामई लहजे विच कीता है उस तो सारी गल साफ हो जाती है। उसका कहना है प्रगतिवाद की देण एक गल्लों बहुत वड्डी है। 1984 तो 1992 तक का समा जिसनों पंजाब का काला दौर आख्या जा सकता है, उदों पंजाबी लेखक समूहिक तौर पर किधरे डोले नहीं। यह प्रगतिवादी सोच का ही प्रभाव सी। राम स्वरूप अणखी के उपरोक्त कथन तो यह सच्चाई रूपमान होंदी है कि प्रगतिवाद ने सिख लेखकों की कौमी आत्मा नष्ट कर दी है, जिस करके उन्होंने दरबार साहिब उत्ते फौजी हमले का कोई दुख नहीं होया। ਜਿਹੜੇ थोड़े ਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ दुख होया उन्हां दी प्रगतिवादियों ने जो गत बनाई उसका जिक्र अगे चल के करांगे। ਇੱਥੇ एक सिर ਕੱਢ प्रगतिवादी लेखक ਵੱਲੋਂ इंदिरा गांधी के कतल उत्ते लिखी एक कविता के कुछ अंश दे रहे हाँ, जिस तो पंजाबी लेखकों की अडोलता का सच उघड़ आउंदा है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संतोख सिंह धीर ਵੱਲੋਂ लिखी इस कविता का किसी भी प्रगतिवादी लेखक ते ਸਾਹਿਤ सभा ਵੱਲੋਂ विरोध नहीं होया, जबकि सिखां नाल हमदर्दी प्रगटाउण वाले इक्का दुक्का लेखकों का बेहद तिखा ते हिंसक विरोध होया। कविता के बोल इस प्रकार हैं। भगत उदास ना हो, भारत यह मौत दा बाज, अचिंते नहीं पिया, यह बड़ियां ही स्कीमां नाल सोच सोच पिया है। अमरीका, कैनेडा, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी इस बाज दे खंभां उत्ते हथ फेरदे रहे हैं। तेरी चाल तेरी ढाल इस बाज दे खंभां उत्ते हथ फेरन वालियां नूं जचदी नहीं सी। तेरी चाल तेरी ढाल, तेरी आन तेरी शान, तेरी मोर वर्गी पैल, तेरी हंस वर्गी छवि, भारत तू अपनी हिक ताण के खलोया सैं। तणी होई गर्दन नाल सूरज तेरे मत्थे उत्ते लिशका मार रहा सी। सितारे तेरियां अखां विचों लिशक लिशक पैंदे सन। भारत उदास ना हो, गोलियां नाल छलनी होए लहू लुहान भारत उठ उठ, सज्जे देख खब्बे देख, ठीक अंधकार है पर तेरे कोल रिशियां वालियां नूर नाल भरियां अखां हन। मित्र देश वैरी देश इन्हां दी पहचान कर। सो अज असीं यह भाग पन्ना नंबर 179 तक ही पढ़ांगे। धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।